안녕하세요. 예배 오신 여러분들 주님을 환영합니다. Good morning. In the name of the Lord, we welcome you to the service. 모두 자리에 일어나서 오신 분들과 인사 나누시겠습니다. Please stand up if able. Why don't we greet each other now? 안녕하세요. Howdy. 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 How? 안녕하세요, 사인. How? 안녕하세요. 안녕하세요. Mean lady. Good morning, brother. Happy Father's Day. 오, 진짜 오늘이 Father's Day. Happy Father's Day. Yeah, there's only two of us here. 아이고, I know. All the fathers are gone. 기도하시겠습니다. Let's pray. 태초에 천지를 창조하신 하나님을 찬양합니다. 이 예배를 하나님 아버지께서 기뻐 받아주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Praise the God who created the heavens and the earth in the beginning. We want Heavenly Father to accept this worship with pleasure. We pray in the name of Jesus. Amen. 자리에 앉으시겠습니다. Please sit down. 찬양해 기쁨을 주시는 우리
the glory of the Lord. 주님께서 이곳에 함께하여 주셔서 감사합니다. Thank you for being with us here today. 하나님 아버지, 우리가 온 마음과 온 정성으로 주님께 찬양드렸습니다. Father God, with all our heart, we praise your name. 우리의 찬양과 예배를 받아 주시옵소서. Please receive our praise and worship. 하나님 아버지, 이 시간 주의 말씀을 들고 부족한 종이 섭니다. Father, I stand here with the word of God. Father, 하나님 아버지, 이 말씀을 통하여서 주님의 영광을 드러내 주시기를 원합니다. Father God, please enlighten your glory to us through the word of God. 하나님 아버지, 이 말씀을 통하여 우리가 자유하게 되게 하여 주시옵소서. Father God, please lead us to be free in the Lord through this word. In Jesus' name we pray. Amen. 네, 팀 집사님 나오셔서 설교 본문을 읽어주시겠습니다. Deacon Tim Loja will come and read today's scripture. 네, 우리 오늘 아버지 주일이자 아버지 날인데 우리 팀 집사님에게 사랑합니다 한번 하겠습니다. Today is the Father's Day. Can we express our gratitude to Father through I love you to Deacon Tim? Love you, brother. I love you. Love you, 목사님. Happy Father's Day. Happy Father's Day, 목사님. 감사합니다. How? I think public prayer come first. 너 순서가 빠졌어? No. 오늘 아버지 날라 목사님이 멘토링 해주셨어 오늘. Oh, okay. That's all right. Just leave me out. That's all right. Oh, let's see here. Someplace in here. Today's scripture comes from the book of Hebrews, chapter 10, verses 5 through 10. Okay. Therefore, when he came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me." Oh! Well, that's what happens when you don't give me fair warning. Chapter 12, verses 5 through 10. Yes, sir. Okay. Just a minute, folks. Verses 5 through 12. Through 12? Through 10. Through 10. Where are you at, 10? There you are. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons, as to sons. My son, do not despise the christening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastises, and scourges every son whom he receives.
if you endure chastising, God deals with you as a son. And for what son is there whom a father does not chasten? When you are without chastising, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Should we not more readily be subjected to the Father of spiritual and life? For they indeed, for the few days of chastism us as seems best to them, but for our profit, that we may be partakers of his holiness. Amen. Thank you. You're welcome. 우리 한글로 다시 한번 우리 본문 말씀 읽겠습니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 또한 자식들에게 하되 너에게 말씀하시는 본면의 말씀을 너희가 잊었도다. 이르시되 내 아들아 너는 주의 징계를 멸시하지 말며 그분께 책망받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 사랑하는 자를 징계하시고 자신이 받아들이는 아들마다 채찍질 하시느니라 하셨느니라. 너희가 징계를 견뎌내면 하나님께서 아들을 대우하듯 너희를 대우하시나니 아버지가 징계하지 않는 자가 무슨 아들이냐. 모든 사람이 징계를 받음으로 너희가 징계가 없으면 너희가 사생하여 아들이 아니니라. 또한 우리에게 있던 우리 육체의 아버지들이 우리를 바로잡아도 우리가 그들을 공경하였거늘 하물며 영들의 아버지께 우리가 더욱 복종하고 이로써 살아야 하지 아니하겠느냐. 진실로 그들은 며칠 동안 자기들이 기뻐하는 대로 우리를 징계하였거니와 그분께서는 우리의 유익을 위해 하시나니 이것은 우리가 자신의 거룩함에 참여하는 자가 되게 하려 하십니다. 아멘. 저는 오늘 징계를 잘 견딥시다라는 제목으로 히브리서 말씀을 나누고자 합니다. 먼저 본문의 내용을 살펴보고 두 가지 요점을 나누겠습니다. 12장 5절 읽겠습니다. 또한 자식들에게 하듯 너희에게 말씀하시는 권면의 말씀을 너희가 잊었도다. 이르시되 내 아들아 너는 주의 징계를 멸시하지 말며 그분께 책망받을 때에 낙심하지 말라. 히브리서는 잠언 3장 11절과 12절을 인용해서 하나님의 징계에 대해서 얘기하고 있습니다. 내가 잊어버린 것 같으니까 내가 다시 말해줄게 라고 하면서 이야기를 시작합니다. 이야기를 듣는 사람은 현재 하나님께 징계를 받고 있는 사람입니다. 우리에게 생기는 모든 나쁜 일이 하나님의 징계라고 생각할 수 없습니다. 그런데 어떤 경우에는 성령님께서 너무나 명확하게 그것이 하나님의 징계라는 것을 깨닫게 해주십니다. 우리가 영적으로 분감할 때는 그 징계가 지나가고 나서 뒤늦게 깨달을 때도 있습니다. 그런데 깨닫고 난 후에 우리의 반응이 중요합니다. 두 가지 잘못된 반응이 있는데요. 하나는 하나님의 징계를 멸시하는 것입니다. 하나님의 징계를 너무 가볍게 여기는 거죠. 그 사람은 자신의 죄를 회개할 수 없습니다. 그 사람 자신의 죄에 대한 회개가 늦어질수록 그 죄의 결과를 더 깊이 더 많이 경험하게 됩니다. 물론 하나님께 돌아오면 회개하면 하나님께서 용서하시지만 그 자신의 행동에 대한 결과는 자기가 스스로 경험하게 됩니다. 우리가 짓는 죄를 기름이 바닥에 엎드러진 상황, 기름이 이렇게 엎어졌어요. 그런 상황으로 비유해서 설명해 보겠습니다. 기름이 바닥에 엎어진 것을 알려주시는 성령 하나님의 음성을 무시하면 누군가 그 기름 위로 미끄러져서 다칠 수가 있겠죠. 또 중요한 서류 같은 게 그 기름 위에 떨어져서 못 쓰게 될 수도 있습니다. 성령님의 음성을 무시하면, 오랫동안 무시하면 바닥에 엎드러진 기름으로 인한 결과를 더 많이 경험하게 되겠죠. 그래서
바닥에 엎질러진 기름을 깨끗하게 치우는 것이 회개인데 더 늦게 회개할수록 더 죄의 결과를 해결하는데 더 많은 시간과 돈과 노력이 들어가게 됩니다. 하나님의 징계에 대한 첫 번째 잘못된 반응은 하나님의 징계를 너무 가볍게 여기는 것입니다. 두 번째 잘못된 반응은 낙심하기입니다. 하나님의 징계를 너무 무겁게 여기는 것입니다. 하나님께서 A라는 행동을 고치라고 하셨는데 A라는 행동을 하게 된 자신에 대한 자책이 너무 심한 거예요. 운전면허 시험에서 떨어진 사람을 예로 들어서 한번 얘기해 보겠습니다. 시험 감독관이 그 사람에게 주의력 결핍이라고 주의력 부족에 대해서 여러 번 지적을 했습니다. 그 사람은 운전면허에서 떨어졌습니다. 그러면 그 사람은 다음 운전면허 시험을 볼 때 그 전에 운전면허 연습을 하면서 주의력 부족을 고치면 되잖아요. 그런데 그 사람이 자신의 주의력 부족에 대해서 너무 자책을 심하게 한 나머지 자신의 운전 능력을 스스로 불신하게 되었습니다. 그래서 무서워서 시험을 보지 못하게 되는 거예요. 하나님께서는요, 우리가 너무 과도하게 스스로를 자책하기를 원하지 않으십니다. 우리가 하나님에 대해서 우리가 하나님의 징계에 대해서 그것을 무시하거나 또는 너무 깊이 자책하는 것, 그것이 잘못된 반응들입니다. 6절입니다. 주께서 사랑하신 자를 친히 징계하시고 자신이 받아들이는 아들마다 채찍질 하셨느니라 하셨느니라. 하나님께서 우리를 징계하신 이유는 우리를 사랑하시기 때문입니다. 하나님께서 채찍처럼 우리를 강하게 때리실 때도 있는데 그 이유는 하나님께서 우리를 자신의 자녀로 인정하기 때문입니다. 좋은 징계는 관계를 전제로 합니다. 하나님은 사랑하시는 사람만 징계하십니다. 성경적인 징계는 사랑을 전제로 합니다. 하나님께서 때리시는 사람은요, 하나님께 이미 받아들여지는 것입니다. 만약에 여러분이 하나님의 징계를 받고 있다면 그것은 여러분이 하나님의 사랑을 받고 있는 것입니다. 만약 여러분이 하나님께 매를 맞고 있다고 느낀다면 여러분은 하나님의 자녀라는 증거입니다. 7절입니다. 너희가 징계를 견디어내면 하나님께서 아들을 대우하듯 너희를 대우하시나니 아버지가 징계하지 않는 자가 무슨 아들이냐. 징계를 받을 때 올바른 자세는요, 징계를 견뎌내는 것입니다. 징계를 견뎌낸다는 것은 자신의 죄를 인정한다는 표시이고 하나님의 고침을 받아들이겠다는 표현이고 하나님께서 원하시는 사람으로 바뀌겠다는 의사 표현입니다. 여러분, 하나님의 징계를 당하는 분이 있다면 하나님의 징계를 무시하거나 하나님께 대들지 마십시오. 그냥 하나님께 맞으십시오. 우리가 하나님의 징계를 견뎌내면 하나님과 우리 사이에 관계의 회복이 일어납니다. 내가 하나님께 죄를 지으면 그 죄의 구름이 나와 하나님 사이를 막게 됩니다. 그러면 내가 죄의 영향력 아래에 있고 나는 하나님의 교제가 단절이 되죠. 하나님의 교제가 단절이 되면 우리는 삶이 괴로워집니다. 그런데도 우리가 회개하지 않으면 하나님은 우리와 교제를 회복하기 원하시기 때문에 우리를 때리시게 되겠죠. 그때 우리가 그 징계를 잘 견뎌내고 회개하면 하나님은 우리를 다시 하나님의 교제 안으로 초청하십니다. 하나님께서는 언제나 우리가 하나님의 자녀의 특권을 누리며 살기를 원하십니다. 우리를 하나님의 자녀의 특권을 누리는 상태로 되돌리시려는 하나님의 행동을 우리는 징계라고 합니다. 하나님의 징계. 하나님의 징계가 깨우쳐주는 두 가지 사실은 하나님의 사랑과 그리고 하나님의 사랑, 자녀됨입니다. 8절을 보겠습니다. 모든 사람이 징계를 받았으므로 너희에게 징계가 없으면 너희가 사생자여 아들이 아니니라. 여기서 모든 사람이 징계를 받았다고 했는데 모든 사람은 세상의 모든 사람을 가리키지 않습니다. 하나님의 자녀됨에 참여한 사람들만 가리킵니다.
하나님의 자녀들 모든 사람들이 징계를 받습니다. 하나님의 징계가 없으면 하나님과 아무런 관계가 없는 사람입니다. 만약 인생을 살면서 여러분의 죄에 대한 하나님의 징계를 한 번도 받은 적이 없다라고 한다면 여러분 하나님의 자녀가 아닐 수도 있습니다. 9절을 읽겠습니다. 또한 우리에게 있던 우리 육체의 아버지들이 우리를 바로잡아도 우리가 그들을 공경하였거늘 하물며 영들의 아버지께 우리가 더욱 복종하고 이로써 살아야 하지 아니하겠느냐. 이 구절은 징계를 받을 때 우리가 마땅히 가져야 할 태도를 알려줍니다. 그것은 하나님을 공경하고 하나님께 복종하는 것입니다. 우리 육신의 아버지가 우리를 바르게 야단쳤다면 그 당시에는 서운하지만 나중에 아버지에게 감사하게 되고 그 아버지를 섬기게 됩니다. 그렇다면 죄 없으신 하나님께서, 잘못이 전혀 없으신 하나님께서 나를 징계하실 때 우리가 하나님을 공경하고 복종하는 것이 마땅합니다. 10절을 읽겠습니다. 진실로 그들은 며칠 동안 자기들이 기뻐한 대로 우리를 징계하였거니와, 여기서 그들은 육신의 아버지들을 얘기합니다. 그분께서는, 하나님께서는 우리의 유익을 위해 하시나니 이것은 우리가 자신의 거룩함에 참여하는 자가 되게 하려 하십니다. 육신의 아버지는 완전하지 않기 때문에